Hello students, welcome back in today's first session of Cost Accounting. Before we start or moving ahead, let me tell you students, from this week, every day I will upload 2 lectures of Cost Accounting. આજથી every day 2 lectures એ cost accounting ના મૂકવામાં આવશે, right? Till now, in cost accounting, we completed 3 units. In BCom Sem 4, the syllabus of cost accounting is divided in 4 units. Right? 4 units માં તમારા BCom Sem 4 માં cost accounting નો syllabus એ divide થયેલ છે. First unit was accounts of overheads having 20 marks weightage. Second unit, that means it was process costing 15 marks weightage. Unit number 3, job and batch costing, again 15 marks weightage. And from today we are going to start our last unit of cost accounting, that is unit number 4, contract costing. The weightage of the unit is 20 marks. આ યુનિટમાંથી તમને 20 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ એ પૂછવામાં આવે છે. So from today we will be going to start with this unit. Generally, the topics covered in the unit number 4 are, first of all, following basic topics or theoretical topics are covered. First one, introduction, then contract account, then expenses of contract, contract ledger, certified work, uncertified work, and work in progress, and ascertaining profit or loss on contract. And last, we will start with the practical examples. Right? So before we will calculate the sums of contract costing, we need to understand the few theory topics which are given over here. Right? One by one, we will learn it. All the theory topics are already given in your textbook. Unit number 4, contract costing, એ તમારા BCom Sem 3 ની textbookમાં available છે. Again I repeat, આ unit છે એ BCom Semester 3 ની blue cover page ની જે book છે students textbook એમાં available છે. So for this unit, you need to kept with you, તમારી સાથે તમારે Sem 3 ની textbook છે રાખવાની છે. Right? Okay. We will calculate all the sums from that textbook. Right? Okay. Now, one by one, we will study the few theory topics that we have mentioned over here. All the theory topics are already available in your textbook. So, you need not to write down any theory topic in your fair book. તમારી બુકમાં તમારે કોઈ આ theory topics લખવાની requirement નથી. But you need to read these topics from your textbook. તમારે textbookમાંથી તમારા topics છે એ read કરવાના છે. So, જ્યારે તમને આ theory topics complete થઈ જાય students, પછી એક વખત તમારે textbookમાંથી જોઈ લેજો, so you will get the better idea. And if you have any query in any theory portion, then you can ask. So let's start with the introduction of the unit. Read the first paragraph. As we have seen, in job costing method, a separate job cost sheet is prepared for each order received from customer. As very well we know students, that in unit number 3, that is job and batch costing, કે જેમાં તમે હરેક ઓર્ડર કે જે તમને કસ્ટમર તરફથી રિસીવ થાય છે, for each separate order we are preparing a separate job cost sheet. હરેક ઓર્ડર માટે અલગ કોસ્ટ શીટ આપણે પ્રિપેર કરતા. Right? Contract costing is considered as one type of job costing only. Contract costing છે એને પણ તમે એક ટાઈપનું job costing છે એ જ કહી શકો. કઈ રીતે? Because in contract costing, again, તમને જે પણ વ્યક્તિ તરફથી કોન્ટ્રાક્ટ રિસીવ થાય છે એમના માટે તમે સેપરેટ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ છે એ બનાવો છો. Generally students, contract word આપણે use ક્યારે કરીએ છીએ? Generally the term contract is used in construction line. જ્યારે construction કામ હોય છે students, ત્યારે આપણે contract word majority use કરીએ છીએ. Read the next paragraph. A contract is a term used for big jobs. Big jobs means
when any person receives a large orders, જ્યારે કોઈ big orders એને મળે છે, undertaken on behalf of customers. Such contracts involve long time and generally undertaken outside the vicinity of the factory. Generally, કોન્ટ્રાક્ટનો મિનિંગ તમારે યાદ શું રાખવાનો? ઇટ્સ અ લાર્જ ઓર્ડર રિસીવ્ડ ફ્રોમ યોર કસ્ટમર. તમારા કસ્ટમર તરફથી જો કોઈ તમને લાર્જ ઓર્ડર મળે છે તો તમને કોન્ટ્રાક્ટ મળે છે એવું તમે કહી શકો. In contract, it involves a long time, but obvious છે, right? Large orders છે, then you need the more time to complete the order, and generally undertaken outside the vicinity of the factory. Generally, factory અંદર એ પ્રોડક્ટનું કદાચ પ્રોડક્શન નથી થતું, but outside the vicinity of the factory. That means ફેક્ટરીનું જે બિલ્ડિંગ છે એની બહાર જનરલી આ ટાઈપના કોન્ટ્રાક્ટ છે એ હેન્ડલ કરવામાં આવે. Read the next paragraph. Generally, contract is undertaken for constructing the building. Generally, contract શેના માટે તમે રાખો છો? For constructing the building, bridges or roads, a ship or complicated piece of machinery. The system of cost accounting employed in building or construction work is termed as contract costing. Here, the meaning of contract costing is given. શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? The system of cost accounting employed ક્યારે યુઝ કરો છો? In building or construction work is termed as the contract costing. Now students, I hope you have clear idea. A contract costing method generally used ક્યારે થાય? This method of costing is being used generally for the construction of any building, bridges, road, ship, etc. Right? અને તમને પણ ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે કોઈ બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો, કોઈ રોડ બનાવો છો, બ્રિજીસ બનાવો છો, તો એનું કન્સ્ટ્રક્શન કે પ્રોડક્શન એ ફેક્ટરીની અંદર ન થાય. જનરલી ઇટ વિલ હેપન એટ ધ સાઇટ ઓફ ધ ફેક્ટરી, રાઈટ? કે જે તમારી સાઇટ છે જ્યાં કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક ચાલે છે ત્યાં તમે કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકો છો. એટલે આ કોઈ પ્રોડક્ટ નથી કે જેનું પ્રોડક્શન તમે વિધિન ફેક્ટરી બિલ્ડિંગમાં રહીને કરી શકો. તમારે જે તે કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર જઈ અને આ વર્ક છે કરવાનું છે, રાઈટ? So I hope you are now clear with the meaning of contract costing, right? Next, the person who undertakes the contract is a contractor. જે વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે સ્ટુડન્ટ્સ, the person who undertakes the contract, right? By whom the construction is carried out. કે જે વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે અને કન્સ્ટ્રક્શન જે કરે છે, that person is called the contractor. આપણને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જેમને કોન્ટ્રાક્ટ આપીએ છીએ એમને આપણે શું કહીએ છીએ? We are calling them the contractors, right? Next, the person whose contract is undertaken is known as the contractee. જે વ્યક્તિનો કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે, રાઈટ? જે તમારા ક્લાયન્ટ છે કે કસ્ટમર છે એને શું કહેવાય? કોન્ટ્રાક્ટી, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, I want to build my house. મારે મારું હાઉસ છે એ બિલ્ડ કરવું છે, કન્સ્ટ્રક્શન કરવું છે. ફોર ધેટ I am giving the contract to any person. હું કોઈ એક વ્યક્તિને કોન્ટ્રાક્ટ આપું છું. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર એ. મિસ્ટર એ ને મારા હાઉસ કન્સ્ટ્રક્શનનો કોન્ટ્રાક્ટ આપું છું. તો મિસ્ટર એ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ કોન્ટ્રાક્ટર. એ શું છે? કોન્ટ્રાક્ટર. એન્ડ ફોર મિસ્ટર એ I am his customer or I am his client. So I known as the contractee. હું એમના માટે શું છું? કોન્ટ્રાક્ટી. That means the person who gives the contract. જે વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે, રાઈટ? એ વ્યક્તિને તમે શું કહો છો? કોન્ટ્રાક્ટી. Hope this is clear, right? Next point. The agreement between the contractor and contractee contains the description of the work to be done. In any time or at any time when the contract is undertaken, જ્યારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવે ત્યારે before starting of the work છે સ્ટાર્ટ થાય પહેલા generally one agreement is signed by the contractor and contractee. બંને વચ્ચે એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન થાય, એક એગ્રીમેન્ટ થાય કે જે એગ્રીમેન્ટમાં થ્રુ આઉટ ધ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કઈ રહેશે એ એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલ હોય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો બિફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક સ્ટાર્ટ્સ the agreement is taken a place between the contractor and contractee, right? A agreement માં શું હશે? It contains the description of the work to be done. વર્ક છે શું કરવાનું છે, time of its commencement
આ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક ક્યારથી સ્ટાર્ટ થશે એન્ડ ઇટ્સ કમ્પ્લીશન, અને વિધિન હાઉ મચ ટાઈમ ઇટ વિલ બી કમ્પ્લીટેડ, કે વિધિન 1 year 2 years 3 years કેટલા વર્ષમાં એ કમ્પ્લીટ થશે. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ બટ ઓબ્વિયસ છે, તમે કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ છે એ પહેલા જાણો છો કે ટોટલ હાઉસ મારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરાવવાનું છે તો એ કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ કેટલા રૂપીસમાં થશે. 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ છે એ શું છે. એન્ડ મેથડ ઓફ પેમેન્ટ એ કઈ રીતે કરવામાં આવશે, બધું પેમેન્ટ એક સાથે થશે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થશે કે પછી કેશમાં થશે, ચેકથી થશે, કઈ રીતે થશે. નેક્સ્ટ, પેનલ્ટી ફોર ધ લેટ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. સપોઝ ડ્યુ ટુ એની રીઝન કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ છે ડિલે થાય છે, લેટ થાય છે, અથવા તો એવું કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટ કાં તો સ્ટાર્ટ છે લેટ થાય અથવા તો કમ્પ્લીટ છે ખૂબ લેટ થાય છે, તો ઇન ધેટ કેસ કોઈ પેનલ્ટી છે, દેટ મીન્સ કોઈ ફાઇન છે, તો એ કેટલો થશે, કઈ રીતે થશે, that all terms and condition will be given in the agreement, right? અને ફાઇનલી એ એગ્રીમેન્ટ છે એ બંને દ્વારા સાઇન કરવામાં આવે, right? In case of the contract, the work is done for a customer who agrees to pay the fixed price called the contract price, right? Which is payable either on completion of contracts or in installments according to the progress of the work done. Now students, as we all know, the price of the contract is not a small amount. જ્યારે તમે કોઈ બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો, કોઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો, કોઈ રોડ્સ છે કે બ્રિજીસ છે એમનું કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, તો એમના જે અમાઉન્ટ છે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ છે એ ક્યારેય 10 lakhs કે 15 lakhsમાં ન હોય. એ કન્સ્ટ્રક્શન છે એમની પ્રાઇસ એ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ એ કેવી હશે, લાર્જ અમાઉન્ટ. સો ઇટ મે હેપન્સ કે જે કસ્ટમર છે કોન્ટ્રાક્ટી છે એટલે એટ અ ટાઈમ બધું પેમેન્ટ છે કરી શકે નહીં. તો એ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ કઈ રીતે પે થશે એ પણ બધું એગ્રીમેન્ટમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. વિચ ઇઝ પેએબલ આઈધર ઓન કમ્પ્લીશન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ, કાં તો એ પૂરેપૂરી પ્રાઇસ ક્યારે પે થશે, તો કે કસ્ટમર એ કોન્ટ્રાક્ટરને પૂરેપૂરી પ્રાઇસ કાં તો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થાય પછી આપશે, ઓર ઇન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અથવા તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં. અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કઈ રીતે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ ધ વર્ક ડન, જે રીતે કામ પૂરું થતું જાય કન્સ્ટ્રક્શનનું થોડું થોડું એ રીતે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેમેન્ટ થતું જાય. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ 20% વર્ક ડન થઈ ગયું છે તો 20% જેટલું પેમેન્ટ કરી આપે, દેન આફ્ટરવર્ડ્સ અગેન 30% વર્ક થઈ ગયું છે તો એનું પેમેન્ટ કરી આપે. ઇન શોર્ટ, જે રીતે વર્ક ડન થતું જાય અકોર્ડિંગલી ધ પેમેન્ટ ઇઝ મેડ બાય ધ કોન્ટ્રાક્ટી ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટર, રાઈટ? ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, રાઈટ? From this you should at least know okay, what is the meaning of contract costing, where it can be used, who is contractor and who is contractee, and agreement માં શું હોય, and how the contract price is being paid by the contractee. Contractee છે એ contract price કઈ રીતે pay કરે, right? Now the next topic is contract account. When a contractor undertakes more than one contract at a time, he is interested in the working of each contract. જ્યારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર છે એટ અ ટાઈમ એકથી વધારે કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે, એવું બની શકે ને, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર એ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર છે, રાઈટ? તો મિસ્ટર એ એટ અ ટાઈમ 3 હાઉસ પ્રોપર્ટી છે તો એના કોન્ટ્રાક્ટ એમને રાખેલા છે કે 3 હાઉસ પ્રોપર્ટી કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની છે, 3 મકાન છે એમને બનાવવાના છે. તો એટ અ ટાઈમ એકથી વધારે જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે ત્યારે બટ ઓબ્વિયસ હી ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ વર્કિંગ ઓફ એવરી કોન્ટ્રાક્ટ. હરેક કોન્ટ્રાક્ટમાં કેટલું કામ કમ્પ્લીટ થાય છે, કેટલો સમય લાગે છે એ બધામાં ઇક્વલી ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, રાઈટ? ફોર વિચ અ સેપરેટ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓપન્ડ ફોર ઈચ કોન્ટ્રાક્ટ. બધા કોન્ટ્રાક્ટનું કોઈ કોમન અકાઉન્ટ ક્યારેય બનશે નહીં. Contractor will prepare a separate contract account for each contract. For example, you are giving one contract to the contractor. Say for an example, ટીના છે તો એ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે હાઉસ પ્રોપર્ટીનો. કોઈ સેકન્ડ છે કોન્ટ્રાક્ટી નિશા છે તો એ કોઈ અગેન કોઈ ફ્લેટ માટેના કન્સ્ટ્રક્શનનો ઓર્ડર આપે છે
તો બટ ઓબ્વિયસ છે આ બંનેના કોન્ટ્રાક્ટ એકાઉન્ટ કેવા હશે? ડિફરન્ટ. દેટ મીન્સ હરેક કોન્ટ્રાક્ટ માટેનું કોન્ટ્રાક્ટ એકાઉન્ટ કેવું બનશે? અલગ. રાઈટ? Few features of contract costing are as under. Here, few features are given. First, a separate contract account is opened for each contract. હરેક કોન્ટ્રાક્ટ માટેનું સેપરેટ અકાઉન્ટ છે બનાવવામાં આવે. સેકન્ડ, most of the work is performed at the site itself. બટ ઓબ્વિયસ છે જે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે એ સાઇટ પર, સાઇટ મીન્સ એ લોકેશન પર જ મેજોરિટી વર્ક છે એ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે. કન્સ્ટ્રક્શન છે એટલે એ જે સાઇટ છે, જે લોકેશન છે કે જ્યાં હાઉસ પ્રોપર્ટી કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે, મેજોરિટી વર્ક છે ત્યાં જ થવામાં આવે. નેક્સ્ટ, a contractor is not able to undertake many contracts at a time on hand. He can handle a few contracts at a time only. ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ છે કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટર એમની એક લિમિટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે એટ અ ટાઈમ એક જ સમયે કદાચ 2 અથવા તો વધીને 2 થી 3 કોન્ટ્રાક્ટ છે એ કન્સ્ટ્રક્શનના રાખી શકે. ડિપેન્ડ ઓન ઇટ્સ મેન પાવર એન્ડ સોર્સિસ. એમની પાસે મેન પાવર કેટલો છે, રિસોર્સિસ કેટલા છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, અથવા તો પોતાની કેપેસિટી પર કે એક સાથે એક સમયે કેટલા કોન્ટ્રાક્ટ છે રાખી શકે. આઉટ ઓફ ધ લિમિટ એ વધુ કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે હેન્ડલ કરી શકે નહીં. In contract costing, a unit of cost is contract itself. Contract costing માં કોઈ કોસ્ટિંગ યુનિટ નથી સ્ટુડન્ટ્સ, કે આટલા કેજી, આટલા લીટર, આટલા મીટર એવો કોઈ કોસ્ટિંગનો યુનિટ નથી. કોન્ટ્રાક્ટ એ પોતે જ યુનિટ ઓફ કોસ્ટ છે. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક ફીચર્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ. રાઈટ? નેક્સ્ટ, expenses of contract. Generally કોન્ટ્રાક્ટ છે કોઈ પણ, તો એમાં કઈ કઈ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ હોઈ શકે? બિફોર રીડિંગ જસ્ટ થિંક ઓફ યોર સેલ્ફ. તમારી જાતે વિચારો સ્ટુડન્ટ્સ. કોઈ એક કન્સ્ટ્રક્શનનો કોન્ટ્રાક્ટ તમે રાખો છો, તમે કોન્ટ્રાક્ટર છો, તો એ કન્સ્ટ્રક્શન માટે ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ થાય? હિયર there are given. Generally expenses of any contract are classified in following categories. Number 1, materials. કન્સ્ટ્રક્શનમાં કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ જોઈએ? આયર્ન, સ્ટીલ, સિમેન્ટ, દેન એટસેટ્રા. રાઈટ? સિમેન્ટ છે, આયર્ન છે, સ્ટીલ છે, કપચી જેને તમે કહો છો, રાઈટ? એટસેટ્રા. આ બધી ટાઈપના મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. નેક્સ્ટ, વેજીસ. વેજીસ કોને પે કરો? ધ વર્કર્સ હુ આર વર્કિંગ એટ ધ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ. એમને તમે જે વેજીસ આપો છો, જે લેબરર્સ છે, તમારા મજૂર છે, રાઈટ, કે જે લોકો તમારા કન્સ્ટ્રક્શનમાં વર્ક કરે છે, એમને તમે શું પે કરશો? વેજીસ. તો કોન્ટ્રાક્ટર માટે એ પણ શું છે? વેજીસ એક એક્સપેન્સ. નેક્સ્ટ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. ધ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી વિચ યુ આર યુઝિંગ ઇન દેટ કોન્ટ્રાક્ટ. જે પ્લાન્ટ છે, જે મશીનરી છે જેનો તમે યુઝ કરો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ સિમેન્ટ અને એ મિક્સર રેડી કરવા માટે, રાઈટ, એ લોકોના જે પણ મશીનરીઝ છે, પ્લાન્ટ્સ છે, ટૂલ્સ છે, એ બધા યુઝ થાય છે. તો એ પણ વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જનરલી 2 ટાઈપના હોઈ શકે. જનરલ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એન્ડ સ્પેશિયલ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. જનરલ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એટલે શું? એવા પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કે જે જનરલી તમે બધા કોન્ટ્રાક્ટમાં યુઝ કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સ્પેસિફિક એવી મશીનરી છે કે કદાચ કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તમે એટ અ ટાઈમ 3 કોન્ટ્રાક્ટ રાખેલા હોય તો તમે બધામાં એ મશીનરીનો યુઝ કરી શકવાના છો. બટ when there is a need of any special machinery for a specific contract, કોઈ એક કોન્ટ્રાક્ટ એવો છે કે જેમાં કોઈ તમારે સ્પેસિફિક ટાઈપ ઓફ મોલ્ડ છે કે સ્પેસિફિક મશીનરીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એને કહેવાય કે જેનો યુઝ તમે એ કોન્ટ્રાક્ટ સિવાય કે બીજે કરી શકવાના નથી. રાઈટ? તો એ મશીનરીને શું કહેવાય? સ્પેશિયલ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. દેન આર્કિટેક્ટ ફીસ. આર્કિટેક્ચરને જે ફીસ પેમેન્ટ થતી હોય. દેન અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. આ સિવાયના બીજા કોઈ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ છે તો એ પણ ઇન્ક્લુડ થાય. વન બાય વન વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ફર્સ્ટ વન, મટીરિયલ્સ. Material is the major expense in any contract. The journal entries related with the materials in any contract are as under. Now students, let me clear. આ યુનિટમાંથી તમને ક્યારે એક્ઝામમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ પૂછતા નથી, બટ એટલીસ્ટ યુ શુડ નો
આ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન આપે તો એ જ્યારે તમે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશો ત્યારે એમાં ડેબિટ થાય કે ક્રેડિટ. તમારે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પરથી કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ જ પ્રિપેર કરવાનું થશે. તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં કઈ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ ડેબિટ થાય અને ક્રેડિટ ક્યાં થાય એ તમારે જોવાનું રહેશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ મટીરિયલ સપ્લાયડ ફ્રોમ સ્ટોર્સ. સ્ટોર્સ મીન્સ સ્ટોક. કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ઓલરેડી કોઈ મટીરિયલનો સ્ટોક છે એ પડેલો છે સ્ટુડન્ટ્સ. તે સ્ટોકને એટલે કે જે એનું ગોડાઉન છે કે સ્ટોર્સ છે કે જ્યાં એ બધું સ્ટોર કરીને રાખે છે મટીરિયલ, ત્યાંથી સપ્લાય કરે છે એ કોન્ટ્રાક્ટમાં. તો એન્ટ્રી શું થાય તો કે જે તે કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે એમને યુઝ કરો છો તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મટીરિયલ્સ અકાઉન્ટ, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં આ અમાઉન્ટ ક્યાં મૂકવાની છે? ડેબિટ સાઈડ. સિમ્પલી યાદ કેમ રાખશો સ્ટુડન્ટ્સ? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ઇટ્સ લાઈક અ P&L અકાઉન્ટ, એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ જેવું જ હશે કે જેમાં તમે ડેબિટ સાઈડ એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરશો અને ક્રેડિટ સાઈડ કોઈ ઇન્કમ હોય તો એ રેકોર્ડ કરશો. રાઈટ? અહીંયા એ જ રીતે છે જ્યારે તમે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં મટીરિયલ સપ્લાય કરો છો સ્ટોર્સમાંથી એટલે કે તમારા સ્ટોકમાંથી તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં શું કરશો? ડેબિટ. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન મટીરિયલ્સ ડાયરેક્ટલી પરચેઝડ ફોર કોન્ટ્રાક્ટ. એ કોન્ટ્રાક્ટ માટે તમે કોઈ મટીરિયલ ન્યૂલી પરચેઝ કરો છો આઉટસાઇડથી, તો એ મટીરિયલ પરચેઝ કરો ત્યારે એન્ટ્રી શું થાય? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ જ ટુ બેંક અકાઉન્ટ ઓર સપ્લાયર્સ અકાઉન્ટ. બેંક અકાઉન્ટ ક્યારે આવે? જ્યારે કેશમાં મટીરિયલ પરચેઝ કરેલ હોય ત્યારે કેશ પરચેઝ. જ્યારે સપ્લાયર્સનું અકાઉન્ટ ક્યારે આવે? જ્યારે ક્રેડિટ પરચેઝ કરેલ હોય ત્યારે. રાઈટ? નેક્સ્ટ મટીરિયલ્સ ટ્રાન્સફર્ડ ફ્રોમ વન કોન્ટ્રાક્ટ ટુ અનધર. આ ક્યારે પોસિબલ થાય? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર છે એના એક સાથે બે કોન્ટ્રાક્ટ ચાલે છે, કોન્ટ્રાક્ટ એ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ બી. બંને કોન્ટ્રાક્ટ સાથે ચાલે છે તો એવું બની શકે કે કોઈ વાર કોન્ટ્રાક્ટ એમાં કોઈ મટીરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ સરપ્લસ વધારાનું પડેલું છે તો એ મટીરિયલનો યુઝ કોન્ટ્રાક્ટ બીમાં થઈ શકતો હોય તો એને શું કહેવાય? મટીરિયલ ટ્રાન્સફર્ડ ફ્રોમ વન કોન્ટ્રાક્ટ ટુ અનધર. તમે કોન્ટ્રાક્ટ એનું મટીરિયલ જે એડિશનલ હતું એ ક્યાં યુઝ કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ બીમાં. રાઈટ? તો એન્ટ્રી શું કરાય? કોન્ટ્રાક્ટ બીમાં એ મટીરિયલ શું કરશો? ડેબિટ. એટલે કે જે કોન્ટ્રાક્ટમાં રિસીવ થાય છે, જે કોન્ટ્રાક્ટમાં એ મટીરિયલ યુઝ થાય છે, કોન્ટ્રાક્ટ બી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. ટ્રાન્સફર ક્યાંથી કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ એમાંથી. તો એમાંથી એ મટીરિયલ શું કરશો? ટ્રાન્સફર. સો એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. રાઈટ? નેક્સ્ટ મટીરિયલ્સ રિટર્ન્ડ ટુ સ્ટોર્સ. કોઈ એવું મટીરિયલ ડિફેક્ટિવ છે કે હવે એનો યુઝ થઈ શકે એમ છે નહીં. રાઈટ? કોઈ એવો સિમેન્ટ છે કે કોઈ બ્રિક્સ ઈંટો છે કે હવે એનો યુઝ થઈ શકે એમ નથી તો એ મટીરિયલ તમે ફરીથી તમારા સ્ટોર્સમાં એટલે કે ગોડાઉન છે કે સ્ટોક છે એમાં શું કરો છો? રિટર્ન. તો મટીરિયલ ઇશ્યુ એટલે કે સપ્લાય કરતા હોય તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, અને એનાથી ઓપોઝિટ મટીરિયલ ફરી પાછું સ્ટોર્સમાં રિટર્ન કરતા હોય તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ શું થાય? ક્રેડિટ. મટીરિયલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? નેક્સ્ટ સેલ ઓફ મટીરિયલ્સ. કોઈ મટીરિયલ એવું છે કે હવે તમારે એમની રિક્વાયરમેન્ટ નથી તો તમે ડિરેક્ટલી એમને માર્કેટમાં સેલ કરી દો છો તો ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ ધી અમાઉન્ટ બાય સેલ ઓફ ધોઝ મટીરિયલ્સ. રાઈટ? અમાઉન્ટ રિસીવ થાય તો એન્ટ્રી શું કરાય સ્ટુડન્ટ્સ? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ. એ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી તમે મટીરિયલ શું કરી દીધું? સેલ. તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે? નેક્સ્ટ વેન મટીરિયલ ઇઝ સોલ્ડ એટ પ્રોફિટ. આ જ એન્ટ્રી છે સ્ટુડન્ટ્સ. મટીરિયલ સેલ જ કરો છો પણ જો તમે વિથ પ્રોફિટ કરો છો દેટ મીન્સ 2000 રૂપીઝ મટીરિયલની કોસ્ટ પ્રાઇસ છે એને તમે સેલ કરો છો 3000માં તો પ્રોફિટથી સેલ કરેલું કહેવાય. તો એ પ્રોફિટ છે 1000. રાઈટ? એની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એ 1000 રૂપીઝ પ્રોફિટ છે ત્યાં રેકોર્ડ કરો છો. રાઈટ? ધેન વેન મટીરિયલ ઇઝ સોલ્ડ એટ લોસ. એનાથી ઓપોઝિટ સપોઝ કોઈ મટીરિયલ એ લોસમાં સેલ કરો છો, 2000 રૂપીઝ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે મટીરિયલની, તમે એને સેલ કરો છો 1500માં તો સેલિંગ પ્રાઇસ કેવી છે? ઓછી. તો તમને 500 રૂપીઝનો શું થાય છે? લોસ. તો આ લોસ ક્યાં તમારે રેકોર્ડ કરવાનો છે?
કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ. એન્ટ્રી P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ. ઇન શોર્ટ, મટીરિયલ સેલ કરતા પ્રોફિટ થાય તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, એન્ડ મટીરિયલ સેલ કરતા લોસ થાય તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, wages. The following journal entry is passed. Students, क्या क्या expenses હતા? First one, materials. Material related બધી entries છે તમને ખ્યાલ આવી ગઈ હશે કે મટીરિયલના અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એમાં કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય કે ક્રેડિટ. રાઈટ. સેકન્ડ છે wages. The following journal entry is passed while paying wages to the workers engaged in a contract. Those workers or laborers who are engaged in your contract કે જે તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં વર્ક કરે છે, રાઈટ, એમને જ્યારે તમે વેજીસ પે કરો ત્યારે એન્ટ્રી શું કરશો? કોન્ટ્રાક્ટર માટે તો આ વેજીસ છે એ શું છે? એક્સપેન્સ. સો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. રાઈટ. આ એન્ટ્રી ક્યારે થશે? વેજીસ પે કરતી વખતે. તો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે. આ સિવાયના જે એક્સપેન્સીસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્યાં ક્યાં આપેલા છે અહીંયા લિસ્ટમાં? Plant and machinery, architect fees, other direct expenses and indirect expenses. એ બધાની જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે. રીડ ન કરો તો ચાલશે. whenever we will calculate the sums I will explain you. એ એન્ટ્રીઝ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, જ્યારે સમ્સ આવશે ત્યારે હું તમને ડિરેક્ટલી એક્સપ્લેન કરીશ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? તમારી બુકમાં તમારે શું લખવાનું છે? ઇન યોર બુક give the heading unit number 4 contract costing and directly write down the meaning. તમારે ખાલી અહીંયાથી આ મીનિંગ જ લખવાનું છે. then after write down these 2 points. આ બંને પોઈન્ટ છે લખવાના છે. and then directly give the heading expenses of contract. આ લિસ્ટ મૂકો છો, રાઈટ, અને આ જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે બધી લખું છું, રાઈટ. નેક્સ્ટ તમારી બુકમાં તમારે હેડિંગ આપવાનું છે કોન્ટ્રાક્ટ લેજર. કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ યુનિટમાંથી તમને 20 માર્ક્સનો જે સમ પૂછાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં તમારે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ જ પ્રિપેર કરવાનું હશે. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ નેસેસરી વર્કિંગ નોટ્સ ધેટ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. રાઈટ. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ લેજર. In contract account, a separate contract account is prepared for each contract. હરેક કોન્ટ્રાક્ટ માટેનું સેપરેટ અકાઉન્ટ તમે પ્રિપેર કરો છો. The profit or loss of such contract is transferred to the P&L account at the end of the financial year. Say for an example, Mr. A એ કોન્ટ્રાક્ટર છે, આખા વર્ષ દરમિયાન એ 4 કોન્ટ્રાક્ટ છે રાખે છે. ચારેય કોન્ટ્રાક્ટ માટેના સેપરેટ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરે છે. પછી હરેક અકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ ઓર લોસ જે પણ થાય ચારેયમાં, રાઈટ, એ બધા પ્રોફિટ ઓર લોસ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એન્ડિંગ થાય એટલે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરશે? ટુ ધ P&L account. Right? The specimen of the contract account is as under. Here the pro forma or format of the contract account is given. તમારી બુકમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખ્યા પછી ડાયરેક્ટલી હેડિંગ આપજો કોન્ટ્રાક્ટ લેજર એન્ડ ડાયરેક્ટલી લખજો ધ સ્પેસિમેન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ એઝ અંડર. આ લાઈન લખી અને આ ફોર્મેટ છે એ લખવાનું છે. Give the heading contract account. As I told you earlier, it is like a P&L account. Profit and loss account ની જેમ જ છે. Debit and credit side, and on each side 2 columns, particular rupees. Debit side જે તે કોન્ટ્રાક્ટના બધા એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરો છો, એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ કોઈ ઇન્કમ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે બીજા કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો એ રેકોર્ડ કરો છો. ચલો I am explaining you. Debit side first one is given material purchased. એક્સપેન્સ છે કોન્ટ્રાક્ટર માટે તો ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ધેન મટીરિયલ સપ્લાઈડ ફ્રોમ સ્ટોર્સ, તમારા સ્ટોકમાંથી મટીરિયલ યુઝ કરો છો આ કોન્ટ્રાક્ટમાં, રાઈટ, તો એ પણ એક્સપેન્સ જ છે. સો અગેન ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરો છો. ધેન ટુ ડાયરેક્ટ વેજીસ, કોન્ટ્રાક્ટર માટે તો આ વેજીસ પે કરવા એ શું છે? એક્સપેન્સ. સો ડેબિટ સાઇડ. ધેન પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી,
કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી યુઝ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ પણ અહીંયા જ રેકોર્ડ કરો છો. ધેન ટુ અધર ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, એ સિવાયના કોઈ એક્સપેન્સીસ હોય તો એ. ધેન ટુ સબ કોન્ટ્રાક્ટ એક્સપેન્સીસ. સબ કોન્ટ્રાક્ટ એક્સપેન્સ એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ, મિસ્ટર એ છે, એ કોન્ટ્રાક્ટર છે, એણે કન્સ્ટ્રક્શનનો કોન્ટ્રાક્ટ રાખેલો છે. હવે તો કે કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયા પછી જે તે બિલ્ડિંગ છે એને કલર કરવાનો છે. તો જે પેઇન્ટિંગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે બિલ્ડિંગ પેઇન્ટ એટલે કે બિલ્ડિંગને કલર કરવાનું કામ છે, એનો એ કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ એમના અંડરમાં કોઈ બીજી વ્યક્તિને આપે છે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર બી, તો એને શું આપેલું કહેવાય? સબ કોન્ટ્રાક્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે? એ જ રીતે કલરિંગ છે તો એ જ રીતે ફ્લોરિંગ છે, ફ્લોરિંગ માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ એ કોઈ બીજી વ્યક્તિને આપે એના અંડરમાં, તો એને કયો એક્સપેન્સ કહેવાય? સબ કોન્ટ્રાક્ટ એક્સપેન્સ. રાઈટ. દેન સુપરવાઇઝર સેલરી. કોન્ટ્રાક્ટર છે એમના અંડરમાં સુપરવાઇઝર્સ અપોઇન્ટ કરે કે જે ઓન સાઇટ સુપરવિઝન કરે છે, તો એમની સેલરી પણ એમના માટે શું છે? એક્સપેન્સ. સો અગેન ઓન ડેબિટ સાઇડ. દેન આર્કિટેક્ટ ફીસ. આર્કિટેક્ટને જે ફીસ પે કરે છે કોન્ટ્રાક્ટર નેસેસરી, એ પણ એમના માટે શું છે? એક્સપેન્સ. So these all are the expenses which can be recorded on the debit side. Right? On credit side, first number one, by material return. આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં પણ જોયું, મટીરિયલ સપ્લાય કરો કે પરચેસ કરો તો એક્સપેન્સ છે, ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડ. જો એમાંથી જ કોઈ મટીરિયલ ડિફેક્ટિવ છે તો એ તમે શું કરશો? રિટર્ન. રિટર્ન કરો તો એની એન્ટ્રી ક્યાં આવે? ઓપોઝિટ સાઇડ, મીન્સ ક્રેડિટ સાઇડ, બાય મટીરિયલ રિટર્ન. Then by loss on plant destroyed. કોઈ પ્લાન્ટ છે એ ડ્યુ ટુ એની રીઝન, ફાયર હોય કે થેફ્ટ હોય, ચોરી થઈ જાય કે આગ લાગે, રાઈટ, તો એની રીતે પ્લાન્ટ ડેસ્ટ્રોય થાય, તો એને લીધે તમને જે લોસ થાય છે એ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? ક્રેડિટ સાઇડ. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, લોસની ઇફેક્ટ ક્રેડિટ સાઇડ આપવાની છે. દેન આફ્ટર બાય અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. આ પ્લાન્ટ ડેસ્ટ્રોય થાય છે, એનું તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલ છે, તો એ પોલિસી મેચ્યોર થાય અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તમને લોસના અમાઉન્ટ છે એ પે કરે, તો તમારા માટે તો શું છે? ઇન્કમ. અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે તો ઇન્કમ છે, તો ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઈટ. નેક્સ્ટ બાય સેલ ઓફ પ્લાન્ટ. કોઈ પ્લાન્ટ છે, મશીનરી છે, એ તમે સેલ કરો છો તો તમારા માટે તો ઇન્કમ છે, એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. And last, by contractees account, that is contract price. Right? Contractees account means તમે તમારા ક્લાયન્ટ પાસેથી આ કોન્ટ્રાક્ટ કેટલા રૂપીસમાં રાખેલ છે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ શું છે, તમે એસ્ટિમેટ પહેલા આપેલું હશે કે કોન્ટ્રાક્ટ છે 20 લાખમાં કમ્પ્લીટ થશે, તમારું હાઉસ છે એ 20 lakhsમાં એનું કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થશે. રાઈટ. તો આ 20 lakhs રૂપીસ એ શું છે? કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. જે કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ થાય સ્ટુડન્ટ્સ પછી તમને કોન્ટ્રાક્ટી તરફથી રિસીવ થાય, એટલે આ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ પણ તમારા માટે શું છે? ઇન્કમ. ચલો એ સુધી આઈડિયા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, તમારી ઇન્કમમાંથી એક્સપેન્સીસ તમે ડિલીટ કરો છો, માઇનસ કરો છો, સો વોટ એવર બેલેન્સ ઇઝ લેફ્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધી પ્રોફિટ. રાઈટ. સો ધ પ્રોફિટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ P&L અકાઉન્ટ. પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? P&L અકાઉન્ટમાં. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ થતાં તમને ખ્યાલ આવે કે તમને આ કોન્ટ્રાક્ટ રાખવાથી પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ. પ્રોફિટ ક્યાં આવે? ઓન ડેબિટ સાઇડ. રાઈટ. ચલો એ સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? આજનું તમારું વર્ક તમારી બુકમાં કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગનું મિનિંગ, કોન્ટ્રાક્ટર અને કોન્ટ્રાક્ટીનો મિનિંગ, રાઈટ, પછી જર્નલ એન્ટ્રીઝ એટલે કે એક્સપેન્સીસ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ એ, અને આ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટનું પ્રોફોર્મા એ લખવાના છે. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ધીસ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.